optics. It is also called as an ray optics. It is also called as an wave optics. So ray is nothing but, so if you take the ray, so ray is nothing but it is a path of light. It is a path of light. The path of light is called as an ray. The path of light is called as an ray. So ray optics is nothing but whenever the light passes in a straight line, whenever the light passes in a straight line, they give the two main characteristics, nothing but light property. One is called as an reflection, the property of light. So if you take the property of light, there will be two basics property. One is called as an reflection, another one is called as an refraction, another one is called as an refraction. In wave optics we can learn about the interference, diffraction and polarization. So polarization values ni kuda ikkadne manam define chesukundam under the wave optics. So geometrical optics or ray optics is nothing but the dimensions of any object, is greater than the wavelength of light గా తీసుకుంటాం, is greater than the wavelength of light value. So whenever we take the ray optical characteristic, the dimension of object can be greater than the wavelength, so wavelength kanna higher values to undali, light wavelength kanna higher values to undali. So if you take the wave optics is nothing but in wave optics the dimension of any object is less than the wavelength of light. So wavelength of light ki dimensional values takkuva value తీసుకుంటే ఆ ప్రాపర్టీస్ మొత్తం మనకు వేవ్ ఆప్టిక్స్ లో డెరివ్ చేస్తాం. సో రే ఆప్టిక్స్ అంటే ఏం లేదు, మనకు వర్చువల్ ఇమేజ్ ఎలా ఏర్పడుతుంది, మనకు రియల్ ఇమేజ్ అనేది ఎలా ఏర్పడుతుంది, అవి మాత్రమే ఇక్కడ చూస్తాం రే ఆప్టిక్స్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇంటెన్సిటీ రీజియన్స్ మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ రీజియన్స్, మినిమం ఇంటెన్సిటీ రీజియన్స్ చూసుకోండి. మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ రీజియన్స్, మినిమం ఇంటెన్సిటీ రీజియన్స్ ని మాత్రమే ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మొత్తం మనకు ఇంటర్ఫిరియన్స్ డైఫ్రాక్షన్స్ ప్యాటర్న్ లో వచ్చేది మొత్తం ఏమంటే మనకు డార్క్ ఫ్రింజెస్ అండ్ బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ డార్క్ ఫ్రింజెస్ అండ్ బ్రైట్ ఫ్రింజెస్. సో డార్క్ ఫ్రింజెస్, బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ వాల్యూస్ ని మొత్తాన్ని మనకు వేవ్ ఆప్టిక్స్ లో రీసాల్వ్ చేస్తాం. జియోమెట్రిక్ ఆప్టిక్స్ లో జస్ట్ మనం దేన్ని రీసాల్వ్ చేస్తామంటే జస్ట్ దాని యొక్క వర్చువల్ ఇమేజెస్ సో ఇమేజ్ ని మాత్రమే ఇక్కడ మనకు రీసాల్వ్ చేస్తాం ఇక్కడ జియోమెట్రికల్ ఆప్టిక్స్ లో. సో జియోమెట్రికల్ ఆప్టిక్స్ ఇది ఆప్టిక్స్ ఆప్టిక్స్ is nothing but it is a combination of, so it is a optics is nothing but a study of light is called as an optics. Optics has a two different categories. One is called as an geometrical optics or ray optics, another one is called as an wave optics. So wave optics ni measurement చేసుకున్నప్పుడు the dimension of any object will be lesser, so lesser than the wavelength. సో ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మనం కన్సిడరేషన్ చేస్తే ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డైమెన్షన్ అనేది వేవ్ లెంత్ కన్నా లెస్సర్ గా ఉండాలి. In case of wave optics, in case of ray optics, the objective dimension will be greater than the wavelength of the light, So wavelength of the light కన్నా మనకు greater values లో ఉండాలి. సో ఈ greater values కి ఏ విధంగా ఇక్కడ చూస్తాం చూడండి అమ్మా. సో లైట్ వాల్యూ అంటాం కదా. సో వాట్ ఈస్ ద లైట్? లైట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ electromagnetic spectrum. So if you take, so what is the light? Light is nothing but it is a part. The
part in the it is a part in the electromagnetic spectrum. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ లో ఉన్నటువంటి ఒక పార్ట్ వాల్యూని మనం లైట్ అంటాము. లైట్ ఇట్ gives the sense of vision అమ్మా. it gives the sense of vision. సో విజన్ ప్రాపర్టీని ఏదైతే ఇస్తుందో ఆ వాల్యూనే మనం లైట్ అంటాం. సో ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని చూడడానికి మనకు సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ లో సమ్ పార్ట్ అనేది మనకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఆ హెల్ప్ఫుల్ అయినటువంటి పార్ట్ వాల్యూని మనం ఏమంటామంటే లైట్ అంటాము. సో మీకు 10th క్లాస్ లో కూడా మీకు చాలా సార్లు చెప్పింటారు లైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని అంటారు. సో వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని చెప్పింటారు. సో అక్కడ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కాదమ్మా, లైట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్. ఇట్ గివ్స్ ద సెన్స్ ఆఫ్ విజన్. సో మనం చూడడానికి ఏదైతే అవసరం అవుతుందో ఆ విజన్ ని మాత్రమే ఇచ్చేటువంటి ఒక ఎనర్జీ వాల్యూస్ ని మనం ఏమంటామంటే లైట్ వాల్యూస్ గా తీసుకుంటాం. సో ఇఫ్ యు టేక్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్, the first part will be called as an gamma rays. సెకండ్ ఏమొస్తుందమ్మా గామా రేస్. తర్వాత మనకు ఎక్స్రే, గామా రే, ఎక్స్రే, యూవీ రేస్. తర్వాత వచ్చేది మనకు విజిబుల్ రీజియన్, తర్వాత ఐఆర్ రీజియన్, తర్వాత మైక్రోవేవ్స్, తర్వాత రేడియో వేవ్స్. సో ఈ పార్ట్ ని మనం ఏమంటామంటే మనకు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్స్ అంటాం. సో ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది మనకు 7 parts లో ఉంటుంది. ఆ 7 parts లో ఇన్ బిట్వీన్ లో సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్యూని మనం ఏమంటామంటే లైట్ వాల్యూగా కన్సిడరేషన్ చేస్తాం. విజిబుల్ రీజియన్ వాల్యూనే లైట్ వాల్యూగా కన్సిడరేషన్ చేస్తాం. ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద లైట్ రీజియన్ షుడ్ బి లైక్ బిట్వీన్ ద 4000 angstroms to 8000 angstrom వరకు ఉంటుంది. 8000 angstrom వరకు. సో కొన్ని దాంట్లో మనకి ఏం చేస్తామంటే లాంబ్డా వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ 3800 angstrom టు 7800 angstrom వరకు అప్రాక్సిమేట్లీ వాల్యూ తీసుకుంటాము. సో వేవ్ లెంత్ వాల్యూ, అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఈ 2 values లో ఏదైనా ఉండొచ్చు అన్నమాట. సో కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్ లో కొంత మాత్రమే ఏమంటారు అది అక్యురేట్ వాల్యూస్ ని మాత్రం పెడతారమ్మా కొన్ని దాంట్లో. సో 4000 నుంచి 8000 వరకు తీసుకున్నా మనకు వాల్యూ కరెక్ట్ గానే ఉంటుంది. తర్వాత 3800 angstrom నుంచి 7800 angstrom వరకు అన్ని వాల్యూస్ కరెక్ట్ వాల్యూస్ గానే మెజర్మెంట్ చేస్తాయి. సో వెన్ ఎవర్ వి గో ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ టు రైట్ సైడ్ ఇన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ there will be an increase of wavelength అమ్మా. సో వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి మనకు రైట్ సైడ్ కి పోయేసరికి మనకు వేవ్ లెంత్ అనేది గ్రేటర్ గా ఉంటుంది. బట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ షుడ్ బి డిక్రీజెస్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ మనకు ట్రూ చెకింగ్స్ లో ఇది వచ్చిందమ్మా. ట్రూ చెకింగ్ లో చాలా సార్లు మనకు రిపీట్ అయింది. సో వెన్ ఎవర్ వి మూవ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ టు ద రైట్ సైడ్ ఇన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ షుడ్ బి డిక్రీజెస్. ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద electromagnetic spectrum increases and the frequency will be decreases. So frequency value ఏమవుతుందమ్మా డిక్రీజ్ అవుతుంది. depending upon these conditions visible regions అన్నాడమ్మా. సో విజిబుల్ రీజియన్ లో మనకి విజిబుల్ రీజియన్ ఏంటి విబ్జిఆర్ కదా. విబ్జిఆర్. సో విబ్జిఆర్ వాల్యూలో ఏమవుతుంది వైలెట్ కలర్ నుంచి మనకు రెడ్ కలర్ కి వెళ్ళేసరికి వేవ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాం. సో వేవ్ లెంత్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఎంత మనకు డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ 2 రిలేషన్స్ అనేటివి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో కలర్ వాల్యూలో మ్యాచ్అప్ చేసుకున్నా సరే విబ్జిఆర్ దాంట్లో మనకు వేవ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యు టేక్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ సో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ సో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. సో ఇఫ్ యు టేక్ స్పీడ్
of light, speed of light. So if you take the speed of light c is equals to 3 into 10 to the power of 8 meter per second value. 3 into 10 to the power of 8 meter per second value. So value anta manaku c value anta, light speed value anta 3 into 10 to the power of 8 meter per second. So ఈ స్పీడ్ తో మాత్రమే మనకు లైట్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఓన్లీ, సో స్ట్రైట్ లైన్ లో మాత్రమే మనకు లైట్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది, వేరే దాంట్లో మనకు ట్రావెల్ కాదమ్మా. లైట్ షుడ్ బి ట్రావెల్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఓన్లీ, స్ట్రైట్ లైన్ లో మాత్రమే ట్రావెల్ చేస్తుంది, మిగతా దాంట్లో ఎక్కడ కూడా మనకు ట్రావెల్ చేయదు. కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఏం చేశారంటే అమ్మా, ఇక్కడ కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో చాలా సార్లు మనకు రిపీట్ అయిందమ్మా, the light takes 8 minutes 17 seconds to reach the earth surface from sun. సో సన్ నుంచి మనకు ఎర్త్ కి లైట్ ట్రావెల్ చేయాలనుకోండి, దాదాపుగా ఎంత టైం టేకప్ చేస్తున్నామా, 8.17 సెకండ్స్ ని టేకప్ చేస్తున్నాం, 8.17 సెకండ్స్ ని టేకప్ చేస్తున్నామా. సో సూర్యుడి నుంచి మనకి ఆ లైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎర్త్ సర్ఫేస్ ని టచ్ కావడానికి నియర్లీ ఎంత టైం టేకప్ చేస్తుంది, 8.17 సెకండ్స్ టేకప్ చేస్తున్నామా. ఇది చాలా సార్లు మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో, గవర్నమెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో అడిగాడు. సో ఎప్పుడైతే మనకు ఎంసెట్ లో అయితే ఎక్కడ రాలేదమ్మా. సో ఇఫ్ యు టేక్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూస్, సో ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూస్ ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? సో వి నో ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఎనీ వేవ్, సో స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం? స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్ v is equals to frequency into lambda రాస్తాం, frequency into lambda. Similarly, the speed of light should be calculated as in v ప్లేస్ లో దేన్ని సపరేట్ చేస్తాం మనం? c is equals to ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ న్యూ ఇంటూ వాల్యూమ్ రాస్తామా, లాంబ్డా వాల్యూ. సో c is equals to న్యూ లాంబ్డా. సో c is equals to న్యూ లాంబ్డా వాల్యూని మనం ఏమంటామంటే, దీన్నే ఈ కండిషన్ వాల్యూ నుంచే మనము టేకప్ చేస్తాం, సో దీని నుంచి మాత్రమే మనకు వాల్యూస్ అనేది రాబడతాం. సో ఈ వాల్యూస్ అనేటివి చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, దీనికి బట్టే మనము వాల్యూస్ అనేటివి రాబడతాం. సో whenever the light travels, the most important character ఇక్కడ మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఇది కూడా మనకు మ్యాచింగ్ లో అన్నాడమ్మా. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ దట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ కెనాట్ చేంజ్. The frequency of any light cannot be changed when it travels from one medium to another medium, but the wavelength can be changes. So wavelength మాత్రమే చేంజ్ అవుతుందమ్మా. Frequency should remain constant. So the frequency of any light should be constant during when it is travel from the one medium to another medium. So one medium లో నుంచి ఇంకొక మీడియం లోకి లైట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనుకోండి. సో లైట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ షుడ్ బి రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అమ్మా. సో ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ మనకు రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, ఎక్కడ చేంజ్ అప్ కాదు. బట్ ద వేవ్ లెంత్ కెన్ బి చేంజెస్, వేవ్ లెంత్ మాత్రమే మనకు చేంజ్ అయిపోతుంది, ద రీజన్ బిహైండ్ the change of wavelength is
optical density is optical density is optical density is optical density. సో ఆప్టికల్ డెన్సిటీ అన్నమాట. సో అక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ ఉంది అన్నాము. సో కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు దాని గురించి మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏదైతే కాన్స్టెంట్ గా ఉండదో దాన్ని మాత్రమే మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్? సో ఏ రీజన్ దాన్ని బిహైండ్ చేస్తుంది? సో దాని రీజన్ ఏమిటంటే ఆప్టికల్ డెన్సిటీ అంటాం. ఆప్టికల్ డెన్సిటీ. సో ఆప్టికల్ డెన్సిటీ అంటాం. ఆప్టికల్ డెన్సిటీ. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ద ఆప్టికల్ డెన్సిటీ? ఆప్టికల్ డెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద స్లో డౌన్ ప్రాపర్టీ. ఇట్ ఈస్ ద స్లో డౌన్ ప్రాపర్టీ. ఇట్ ఈస్ ద స్లో డౌన్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. స్పీడ్ of light in a medium. సో స్లో డౌన్ ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ ని మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ ఆప్టికల్ డెన్సిటీ అంటాము. ఆప్టికల్ డెన్సిటీ. సో ఆప్టికల్ డెన్సిటీ వాల్యూ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఆప్టికల్ డెన్సిటీ వాల్యూ పైన మనకు వేవ్ లెంత్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆప్టికల్ డెన్సిటీ ఈజ్ గ్రేటర్ ఫర్ denser mediums. So denser mediums ఆప్టికల్ డెన్సిటీ గ్రేటర్ వాల్యూలో ఉంటుంది. ఆప్టికల్ డెన్సిటీ is lesser for rarer mediums. సో rarer mediums కి వాల్యూ ఏమవుతుంది? లెస్సర్ వాల్యూస్ లో ఉంటుంది. సో ఈ ఆప్టికల్ డెన్సిటీ వాల్యూస్ ని మనం ఏమంటామంటే స్లో డౌన్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం. స్లో డౌన్ ప్రాపర్టీ అంటే వేవ్ లెంత్ అనేది మనకు చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుందంటే ఆప్టికల్ డెన్సిటీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఆప్టికల్ డెన్సిటీ. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు థియరీ ప్రకారంగా. సో ఆప్టికల్ డెన్సిటీ వాల్యూ కూడా అయిపోయింది. సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఆప్టిక్స్ అంటాము. సో ఆప్టిక్స్ అంటే దాదాపుగా ఇంతవరకు మనకు బేసిక్స్ చాలు. సో ఆప్టికల్ డెన్సిటీ వాల్యూ ఏమన్నాం అక్కడ మనకు C is equals to న్యూ లాంబ్డా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ వాల్యూని క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు న్యూ ఇస్ కాన్స్టెంట్ అన్నాం కదా మనం. న్యూ ఇస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అన్నాం. సో న్యూ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ గా వస్తే వాల్యూ ఏమవుతుందో ఇక్కడ 3C by lambda వాల్యూగా చేస్తాం. C by lambda వాల్యూ. సో C by lambda వాల్యూ రావాలంటే C వాల్యూ ఎంత? 3 into 10 to the power of 8 హోల్ డివైడెడ్ బై లాంబ్డా వాల్యూ ఏదైతే ఉందో మనకు 4000 యాంగ్స్ట్రామ్ నుంచి తీసుకొని మనం ఎంతవరకు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం? మనకు 8000 యాంగ్స్ట్రామ్ వరకు దీనిపైన సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము. సో ఈ ఫార్ములాని బట్టి మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూస్ అనేటివి మెజర్మెంట్ చేస్తాం. ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూస్ ని మనం మెజర్మెంట్ చేస్తాం. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూని మెజర్మెంట్ చేసేటప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద కలర్ ని మాత్రమే తీసుకోవాలి మనం. వేరే కలర్ ని దీన్ని మనం కన్సిడరేషన్ చేసుకోకూడదు. సో వన్ ఆఫ్ ద కలర్ తీసుకున్నప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అసలు ఉండదు. కాన్స్టెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. సో వన్ మీడియంలో నుంచి ఇంకొక మీడియంలోకి లైట్ అనేది ట్రావెల్ అయినప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఏంటి? ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్. ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ అన్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూలో మాత్రమే ఉంటుంది. ఎవ్రీ లైట్ హ్యాస్ అన్ టూ మేజర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఎవ్రీ లైట్ పాసెస్ it shows the two properties. One is called as an reflection. Another one is called as an refraction. So reflection and refraction. So reflection value ante telusama manaku. So reflection is nothing but whenever the light rays incidence on any surface is come back into the same medium, it is called as an reflection anda. So reflection ante value em ledu, ఏదైనా లైట్ రేస్ ఇన్సిడెన్స్ అయిన తర్వాత ఈ లైట్ రేస్ మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్ ఇదే మీడియం లోకి వచ్చింది అనుకోండి, ఈ మీడియం వాల్యూస్ ని మనం ఏమంటాం? రిఫ్లెక్షన్స్ అంటాము. సో రిఫ్లెక్షన్ వాల్యూని టేకప్ చేసేటప్పుడు మనకు రిఫ్లెక్షన్ వాల్యూ ఇన్సిడెన్స్ రే ఇదేమవుతుంది? ఇదేమవుతుంది మనకు రిఫ్లెక్టెడ్ రే. ఇదేమవుతుంది ఇక్కడ? రిఫ్లెక్టెడ్ రే. పర్పెండిక్యులర్ వాల్యూని ఏమంటాం? మనకు నార్మల్. సో పర్పెండిక్యులర్ వాల్యూని మనం నార్మల్ గా తీసుకుంటాం. ఈ నార్మల్ వాల్యూకి ఇన్సిడెన్స్ వాల్యూకి ఇన్ బిట్వీన్ లో ఉండే యాంగిల్ ఏమంటాం? యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటాం.
నార్మల్ వాల్యూకి రిఫ్లెక్టెడ్ రేకి ఇన్ బిట్వీన్ ఉండే వాల్యూని ఏమంటాం మనం, దీన్నే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. సో లా ఏమవుతుందమ్మా, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. ఇది మనకు అందరికి తెలిసిందే, మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో స్టడీ చేసింటారు. సో ఇక్కడ అక్కడ ఇంటర్మీడియట్ లో స్టడీ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ చూడమ్మా, వెన్ ఎవర్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ బికమ్స్ 0 degree, వెన్ ఎవర్ ద యాంగిల్ ఆఫ్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, వెన్ ఎవర్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ బికమ్స్ 0 degree, then it follows, it rebounds back, it rebounds back in a straight line, most important one, in a straight line. ఇది చాలా సార్లు మనకు ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ లో వస్తుందమ్మా. సో వెన్ ఎవర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0 degree, it rebounds into its same position in straight line. So whenever, if you take this is on the any surface, reflecting surface, now we can draw the normal. So we can draw the normal. This is the normal value. It is the normal value. So what is the angle of incidence? Angle of incidence is nothing but it is the angle between the normal to incidence ray. సో ఇన్సిడెన్స్ రే ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా, దాదాపుగా మనకు ఇన్సిడెన్స్ రే కూడా ఏంటి, నార్మల్ పైనే లొకేట్ అవుతుంది. సో దీన్నే మనం ఏమంటాం, ఇన్సిడెన్స్ రే వెన్ I is equals to 0 degree, ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ is equals to 0 degree. సో ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ 0 degree అయినప్పుడు ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ అనేది ఈ పాత్ లో మాత్రమే ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఈ పాత్ లో ట్రావెల్ చేసి ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా, ఇన్సిడెన్స్ అయ్యి మళ్ళీ ఇది ఏమవుతుంది, రీబౌన్స్ బ్యాక్, మళ్ళీ రీబౌన్స్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ స్ట్రైట్ లైన్ లోకి రీబౌన్స్ అయిపోతుంది. ఈ రేనే ఏమంటాం మనము, రిఫ్లెక్టెడ్ రే. సో రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఏమైంది, ఇక్కడ నుంచి మనకు బౌన్స్ అయిపోయిందమ్మా. రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి మనకి బౌన్స్ అయిపోతుంది. సో I is equals to 0 degree అయినప్పుడు మాత్రమే మనకు వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనకు రీబౌన్స్ అయిపోతుంది. యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కూడా ఎంత, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఇస్ ఆల్సో 0. సో యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ వాల్యూని కూడా మనం కన్సిడరేషన్ చేసిన యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, మనకు 0 వాల్యూగా మాత్రమే పడిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద రిఫ్లెక్షన్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ద రిఫ్రాక్షన్? రిఫ్రాక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్. సో రిఫ్రాక్షన్ వాల్యూని చూడాలమ్మా. సో ఇక్కడ రిఫ్రాక్షన్ వాల్యూ దగ్గర నుంచి మనకు మెయిన్ గా ఆప్టిక్స్ అనేటివి జనరేట్ అవుతాయి. సో రిఫ్రాక్షన్ అన్నాడు. సో సెకండ్ ప్రాపర్టీ అంటే లైట్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ రిఫ్రాక్షన్. So what is the refraction? Refraction is nothing but it is the bending of light. Whenever it travels from the rarer medium to denser medium. So rarer medium lo nunchi manaku denser medium loki light travel అయింది అనుకోమా, it has to be bent. So కంపల్సరీగా అది ఏమవుతుంది, బెండ్ అవ్వాలి, with respect to normal. సో నార్మల్ ప్రకారంగా అది బెండ్ అవుతుండాలి. సో if you take the one of the medium, it is an, so if you take the medium, it is an denser medium. So if you take, it is an denser medium. So if it, the above medium should be taken as, it is taken as an rarer medium. So if taken rarer medium, so it is taken as an rarer medium. So what is the rarer medium? If we can conclude this rarer medium as air. So if you take the rarer medium as air, so whenever, now I can draw a normal. So normal ni draw chestunna. Whenever the incidence ray hits the boundary of the denser medium, it travels into the denser medium with some bending of light. Is called as an refraction. It is called as an refraction. Whenever the refraction will be executed, there will be a formation of refractive index. Nu. So ఈ వాల్యూ అనేది ఎంత వరకు మనకి డివియేట్ అవుతుంది,
ఆ వాల్యూని మాత్రమే మనం టేకప్ చేస్తాము. ఎంత స్పీడ్ లో ఇది డీవియేట్ అవుతుంది, ఎంత స్పీడ్ లో మనకు డీవియేట్ అవుతుంది. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ద స్పీడ్ ఇన్ వాక్యూమ్ టు ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఇన్ మీడియం, స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఇన్ medium. It is called as an refractive index. Refractive index. So refractive index mu is nothing but it is the fraction, it is the ratio of the speed in vacuum, speed in vacuum to speed of light in medium. So if you take the speed of light in as c, సో ఇక్కడ ఎయిర్ అన్నాం కదమ్మా, ఎయిర్ అనుకున్నాం కాబట్టి రేరర్ మీడియం, ఇక్కడ వాక్యూమే తీసుకున్నాం అండి. సో వాక్యూమ్ ని మనం తీసుకుంటే సో ఇక్కడ వాల్యూ ఏమవుతుంది, సి వాల్యూ. ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఈ వాల్యూని మనకు వి వాల్యూగా టేకప్ చేస్తాం, సో వెలాసిటీ కెన్ బి డిక్రీజెస్ వెనెవర్ ఇట్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ మీడియం ఎక్సెప్ట్ వాక్యూమ్. సో వాక్యూమ్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వాల్యూ ఎంతమ్మా, C is equals to 3 into 10 to the power of 8 meter per second. ఇది vacuum కి మాత్రమే. So whenever the light travels it through the any medium, the velocity of the light should be decreases depending upon the optical density. So optical density పైన డిపెండ్ చేసుకొని మనకు స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. C value will be greater than V value గా టేకప్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ వాల్యూ ఏమన్నాడు, the ratio between the vacuum to the ratio between the mediums గా తీసుకున్నాడు, vacuum to medium. So both velocities అమ్మ. The refractive index does not have any units. Most important అమ్మా, it doesn't have any units. దీనికి యూనిట్స్ అనేటివి మనం తీసుకోం. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ యూనిట్. సో ఏ యూనిట్ ని కూడా మనం తీసుకుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలనుకోండి. సో రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏమిటి, మనకు ఇక్కడ తీసుకున్నది వాక్యూమ్ ని కన్సిడరేషన్ చేసినాము, ఒకవేళ if the refractive index of any medium, the refractive index of mediums is called the relative refractive index. So relative refractive index అంటాము. సో ఏదైనా మీడియం యొక్క వాల్యూని కన్సిడరేషన్ చేస్తే, మీడియంస్ ని కన్సిడరేషన్ చేసినప్పుడు ఈ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కాస్త దేనిలో కన్వర్ట్ అవుతుంది, మనకు రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని కన్సిడరేషన్ చేసేటప్పుడు ఇదే ఫార్ములాని తీసుకున్నామా. సో ఇక్కడ మనకు సేమ్ ఇదే వాల్యూ ఉంది కదా. సో ఈ వాల్యూని మనం ఇక్కడ టేకప్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నుంచి టేకప్ చేద్దాం మనం. సో మనకు 2 మీడియంస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో 2 మీడియంస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈ విధంగా తీసుకుందాం మనం. సో ఇక్కడ మనకు 2 మీడియంస్ ఉన్నాయి. సో దీన్ని ఏమంటాం, మీడియం 1, medium 2. It is the rarer medium, it is the denser medium. So if we drag out the normal, ఇక్కడ normal ని drag చేస్తాం. Whenever it follows from any incidence light, then it will be bended to the normal. So bended. So the velocity in vacuum should be taken as an C. The velocity of light in first medium should be taken as an V1. This bended light, this reflected light incidence on second boundary. Now here I can draw an normal. So it should be an reflected with velocity V2. V1 is greater than V2 depending upon the optical densities. So optical density పైన డిపెండ్ చేసుకొని V1 గ్రేటర్ గా ఉంటుంది. ఎందుకు, రేరర్ మీడియం కి ఆప్టికల్ డెన్సిటీ లోయర్ లో ఉంటుంది, డెన్సర్ మీడియం కి ఆప్టికల్ డెన్సిటీ ఏమిటి, హైయర్ లో ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ఆప్టికల్ డెన్సిటీ? ఆప్టికల్ డెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద స్లో డౌన్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ స్పీడ్. సో స్పీడ్ యొక్క స్లో డౌన్ ప్రాపర్టీ అవుతుంది.
So whenever we write the refractive index nu r is equals to refractive index nu r is equals to nu2 by nu1 value calculate చేస్తాం. nu2 by nu1 value, nu2 by nu1 value. So what is the nu2 value? So if you write the nu1 refractive index, nu1 refractive index, nu1 refractive index ఎంతమ్మా? nu1 refractive index. దీని refractive index ని మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసామనుకోండి, వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? c by v1. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సెకండ్ దానికి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే వాల్యూ ఏమవుతుంది? c by v2. సో బోత్ కండిషన్ దీనిలో రాయండి. బోత్ కండిషన్ లో వాల్యూ రాస్తే ఇక్కడ మన వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ nu2 వాల్యూ ఎంత? c by v2 హోల్ డివైడెడ్ బై nu1 వాల్యూ ఎంత? c by v1. c get cancelled. nu r is equals to v1 by v2. nu r is equals to v1 by v2. It is a relative refractive index. So relative refractive index value ni measurement chestam. If the refractive value should be taken as in case of the wavelength, refractive index in case of wavelength ela rastam ikkada chudamma. c is equals to v by lambda. Nu is equals to c by v ga rastam. What is the c value? Frequency into lambda whole divided by what is the v value? It is also a frequency into medium value, lambda medium. ఎందుకు? v వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా మనం మీడియం లోనే ఉంటుందమ్మా. సో వాల్యూ ఏం రాస్తాం? f ఇంటూ మీడియం. ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాన్సల్. ఇందాకనే చెప్పాం, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ కెనాట్ బి చేంజ్ ఫ్రమ్ ద ట్రావెల్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం. ఎక్కడికైనా పో నువ్వు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది? చేంజ్ కాదు. ఫ్రీక్వెన్సీ డజంట్ చేంజ్, వేవ్ లెంత్ షుడ్ బి చేంజెస్. వేవ్ లెంత్ మాత్రమే మనకు చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యు రైట్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా బై లాంబ్డా మీడియం వాల్యూగా కన్సిడరేషన్ చేస్తాం. లాంబ్డా బై లాంబ్డా మీడియం వాల్యూగా కన్సిడరేషన్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నమ్మా. రాబోయే లెక్చర్లో మనకు ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్స్ పైన డిపెండ్ అవుతాయి. సో ఈ లెక్చర్ పైన మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా?